जो धारणा दे विच कि अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार वो केड़ी है, क्योंकि मानस जन्म तलंब है, कोई ना बारे बार, जो बन फल पाके भोए गरे, बौर न लागे डार। सतगुरु जी बड़ा सुंदर बचन थानी संकेत दिंदे ने कि जिवें पेड़ दे नाल लगे हुए फल पक के धरती ते गिर जाते ने, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि दोबारा टाहनियां दे नाल ला करे। एक दांत दृष्टांत एग्जाम्पल उदाहरण दी है महाराज ने, कह लगे इतना ही मानस जन्म तेरा ये बड़ा अमूल्य है, ये बड़िया मुद्दतां तो बाद तेनों मिलिया और वारी भी तेरी इसे जन्म दे विच ही मिलदी है। अगर जे मिल गया तो ठीक है, अगर जे इसे जन्म में परमात्मा रब जी के नाल ना मिलिया, फिर जो पौड़ी ते नर चुके आए जाए दुख पाएगा। जिवें पौड़ी तो खिसकिया होया पैर बंदा बचता नहीं, इस तरह ये मानस जाने कि पौड़ी मिली है साध संगत, जिहड़े इस पौड़ी नूं सर कर जाते ने, भाव अपने मानस जन्म नूं नाम दे नाल सिंध लेंदे ने, वो अपनी जीवन की बाजी जित जाते हैं। कई ऐसे मनुख ने वो अपने जीवन की बाजी हार जाते हैं। साध संगत तो फरियाद बेनतियां कीतियां जा रही सतगुरु के चरणों के अंदर कि हम सर दीन, वाहिगुरु मेरे नाल दा कोई दीन भाव गरीब बंदा नहीं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, ते तेरे वर्गी दयालता रहमत बख्शिश करने वाला कोई नहीं। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, बजनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, रमैया कारने का भाव है कि जरा हर थां ते रमया होया, हर थां ते क्याम वजीर है, हर जरदे जरदे दे विचों रब वसदा है। एक प्रेमी ने कुदरती सवाल किया कि रब रहिंदा किथे आ। मैं क्या गुरमुखा सवाल ते मेरा सी ते पाए मेरे ते दिता। कहने लगे तुहाडा किवें? मैं जी मैं तुहानू पुछना कि रब रहिंदा किथे ने। साध संगत बोलो सही, क्योंकि सतगुरु जी कहते ने जिथे जाइए जगत विच बाबे बाजना खादी, किते भी जगत ते संसार छड्डो, खंडा ब्रह्मंडा दे विच कोई चले जाए साध संगत, क्योंकि नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। ये जो कुछ भी तुसीं तक रहे हो साध संगत, और जो कुछ साडी तकनी तो परे है, उतों तक ही रब वसदा है। क्योंकि साडी हर थां ते राखी कौन कर सकदा जिहड़ा हर थां ते वसदा होवे। साध संगत बोलो सही। ते ये जन्म जिहड़ा मिलिया ये बख्शाउण वास्ते परमात्मा के चरणों दे विच। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोध। कहने लगे एक वास्ता पाउंदे ने महाराज, तू हर जगह ते वसदा आ, पर मैनूं ये कारण दसो कि मेरे नाल तुसीं बोलदे क्यों नहीं। साध संगत बोलो कारण कवन अबोध, तुसीं मेरे नाल बोलदे क्यों नहीं। एक प्यार की एक साधना है, एक प्यार के लफ्ज ने मिठ बोलने के कि सतगुरु की वो रहमत लेंदे ने जिहड़े हृदय के तो प्यार नाल बोल करते। क्योंकि मैं एक आजिजी बन के एक मंगता तेरे दर ते आया हाँ, क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बड़े जन्म चरण काल मानस जन्म अमोल पाए। भाई साहब पाए गुरदास जी चरण काल का भाव है कि बड़िया मुद्दतां तो बाद ये सानू जिहड़ा जन्म मिलिया मनुख आ जाए। इहदी कीमत पाप, इहदी कीमत तू अदा नहीं कर सकता प्यारिया। असीं दान पुण्य ते बहुत गुरु घर दे विच
ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਵੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 83% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਨਮ ਚਰਨ ਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਲੈ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਦੀਦਾਰ। ਤੇ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 19ਵੀਂ ਕਿ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। ਹੁਣ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੂ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ। ਆ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਰੁੱਖ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 1 ਜੂਨ ਆ। ਜੇ 7.5 ਅਰਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਆ। ਜਿਤਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਹ 1 ਜੂਨ ਆ। ਜਿਤਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਤਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਜੇ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਆ, ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਆ, ਜੇ ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਲੱਸ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ 7.5 ਅਰਬ ਬਣਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਇਹ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17-18 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8.5 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਆਪਰ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ 4,500 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨ ਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਦ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੇ। ਇਹ ਸਫਲ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਪੇਗਾ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਖੋਲ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਾਲੀ। ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਕਿਰਤ ਕੋ ਫਕੜੇ। ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਪੱਗ ਬੈਠੇ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣੇ ਮੱਥੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੌਵੇਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵਾਹੋ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਲੱਗਾ ਕਿਰਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਵਰ ਭੌਰੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ। ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਵਡੇਪਾ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਬਚਪਨ ਦੀ,
दूसरी स्टेज है तेरी जवानी दी, ते तीसरी स्टेज है तेरी बुढ़ापे दी, चौथी स्टेज नहीं जे आनी। साध संगत बोलो श्री। क्योंकि बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, ये तेरे जिंदगी के तीन बाजार ने। पहला बाजार तेरा बचपन का ही, दूसरा बाजार तेरा जवानी का, तीसरा बाजार तेरा बुढ़ेपे का। ते पक्का ये गल का ख्याल ना करें कि मैं बचपन के बाजार दे विच मैं सब कुछ रख लिया ते बड़ा मेरे ते अगे अजे जवानी का ते बाजार होना है। क्योंकि काची पाकी बाढ़ पुरानी, ਜਦੋਂ कोई मालक फसल बीजदा ना, ये ਉਹਦੀ मर्जी होंदी है। ਉਹਨੂੰ कच्ची वढ़ ले, पक्की वढ़ ले, फुलों से वढ़ ले, डडरी वढ़ ले, पका के वढ़ ले। इतना प्यारा कोई पक्का उम्र का तगाजा नहीं दे सकता कि फलाने ने कितना चिर जीना है। हाँ, जिन्ना चिर भी जीना है, जिन्ना चिर भी रब ने तेन स्वास दिते ने, ਉਹਨੂੰ कभी वसारी ना ते जपदा रही सतनाम। क्योंकि मानस जन्म बड़ा दुलम मिलिया है, ये मानस जन्म बड़ा दुलम मिलिया है। बहुत जन्म पिछले थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे, कहर उदास आस आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। साध संगत इस जीवन को सफल करने वास्ते साडे गुरुआं ने बड़ी जदोजहद की, समुचे संसार को उपदेश दिता। अथवा पूर्ण महापुरख धन धन बाबा नंद सिंह महाराज, धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज, जिन्होंने चार चार दीवान पिंडा में कढ़ के साध संगत वो टुटिया होया गुरु नानक के चरणों के नाल जोड़िया। ये जोड़ते रब दे प्यारे ने साध संगत, ताई इस गल का जोर दिता जाता है कि संतां महापुरखां की संगत करो, जो आप जपे अवर है नाम जपावे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ BA ਡਬਲ MA PhD ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। पर जो पूर्ण महापुरखों ने तेनों ज्ञान देना है वो होर कोई नहीं दे सकता। ये प्रिंसीपल गुरु नानक दे घर दे बन के आउंदे ने महापुरख। उन्होंने इन्ना नाम जप जप के संसार नूं नाम जपा दिंदे ने साध संगत, ते कईयां नूं टुटिया होया नूं वो गुरु नानक दे चरणों नाल जोड़ दिंदे ने। साध संगत तां करके अरदास करनी आ गुरु दे चरणों दे अंदर, वाहिगुरु कि मेरी एक फरियाद बेनती तेरे चरणों दे विच आ। हमरे औगण बहुत बहुत हैं, साडे विच बड़े औगण ने, तुसीं कृपा करो, रहमत करके बख्श दिओ ते मैं तेरे चरणों नाल जुड़िया रहां। साध संगत धन धन गुरु ग्रंथ महाराज सच्चे पातशाह दे अंदर इतने वचन, इतनी बाणी सतगुर ने साडे ते बख्शिश कीती आ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ बाणी दे मार्ग उत्ते तुर पैंदे ने, वो साध संगत गुरु नानक दे घर दीआं बख्शां वो रहमतां लै लैंदे ने। क्योंकि गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह दा उपदेश जिहड़ा इस समुचे संसार वास्ते उन्होंने सानूं दिता। साध संगत क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल एक गुरु का सिख रोज आके उन्हें गुरु घर की सेवा करनी ते माफ करना। कई बार मां ने कहना कि तू रोज गुरुद्वारे चले जाना, तेरा ब्याह नहीं किसी ने करना। साध संगत बोलो श्री। पर उस सिख सुजान सिंह दे एक हिरदे में शब्द बेटा सीगा साध संगत के गुरु का वचन बसे जी लाले। जाम गुरु वाल तने क्या गाल बतेजे, जाम गुरु वाल लख बाहें क्या कीजे। जिन्हां वाल गुरु वा उन्हां वाल सारा संसार हो जाता। साध संगत उन्हें कार भी करनी, कहने लगे लोगों के कच्चियां कंधा बनाउणियां, कोठे बनाउणे गिल्ली मिट्टी दे। साध संगत अज वो गुरु का सिख किसी की दीवार कच्ची बना रहा है, मिट्टी के थोबे वल वल के कंध उत्ते मारदा है ते नाल ही जपदा है सतनाम श्री। साध संगत अज जो प्यार दे विच वो कंध नूं उसारदा आ, ये नहीं होता कि कई आंदे जी नाम जपिया करो जी, सारा दिन काम करते हैं ते साडा वेर नहीं लगता, नाम
ਜਦੋਂ ਜਪੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਰਾਮਗੜੀਏ ਵੀਰ ਆਉਣੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦੇ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਥੋਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਥਾੜ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੋਬਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਥਾੜ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਗਿੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਚੋਲੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੋਬਾ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਰਾ ਛਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2-4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਫਿਰ 2 ਲੱਫੜ ਮਾਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹਦੇ 2 ਲੱਫੜ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ 2 ਲੱਫੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2-4 ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਜੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਲੈਸਨ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਲੈਸਨ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ? ਮਾਈ ਸਤ 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 ਹਰ ਸਤ 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 ਸਾਧਾ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਕ ਗਾਂਟੜੀ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਬਈ, ਲੱਭੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो सिख सजान सिख दा अंदरों प्यार तकिया जिहड़ा अपने मनुखा जन्म नूं सफल करन वास्ते हर वेले गुरु की याद बना के रखता सीगा। हर वेले वाहिगुरू का जाप मूल मंत्र का पाठ करता सी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ओदा प्यार तक के कहन लगा भाई इहदे लफड़ दे फेर मारियो पर तुहाडे विचों कोई अपनी लड़की का रिश्ता इस सिख नूं दे दे। साध संगत बहुत सही तुहाडे विचों कोई अपनी लड़की का रिश्ता इस सिख नूं दे दे। ते सारे सिखां दे मथे ठणके सारे चुप कर गए एकदम। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे भाई जदों ही कहा कि लपड़ मारो एकदम सचेत बावां उलारन लगे लपड़ मारन वास्ते। हुण अहीं ये भी ते साडा वचन ही है ना, जे पहला वचन उतावली ना मनन लगे सी ये भी साडा वचन ही आ भी लपड़ मारन तो पहला दूजा साडा वचन इस लड़के नूं कोई लड़की देवे ते सारे चुप कर गए। ते सिखां ने बड़ा सुंदर जवाब दिता कहन लगे महाराज ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਐਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਲੱਫੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। पर इन्हां सिखां दे विच एक मरले बने सिख लाहौर तो आया होया साध संगत उन्हें सोचिया कि मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे रसना तो निकलिया बोल ये बचन दी किते निरादरी ना हो जाए। माफ करना जेड़ा महापुरखां दा बचन मनदा नहीं ना सुन के वो ओदी निरादरी करदा जी। साध संगत बोलो श्री एक घर दे विच पिओ दो बार पुੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ना ਮੰਨੇ वो भी उतावला हो जाता भी इन्हें मेरी गल नहीं मनी। इस तरह गुरु महापुरखों का जो वचन सुनिया आ उन्होंने पल्ले बदलना है। ये जितने वचन ने साध संगत 1430 अंग गुरु नानक महाराज जी ने ये सारे सानू वचन ही दिते ने। ते गुरु साहब ने इस तरह समझाया है जिवें बच्चे नूं बार बार समझाउणा पैंदा। इस तरह 1430 अंग के अंदर हर दुनिया की आधारण एग्जाम्पल दे के कंडीशनां दे के समझाया साध संगत कि इहदा मनुखा जन्म जिहड़ा आ ये सफल हो जाए क्योंकि इहनूं दोबारा नहीं मिलना। साध संगत बोलो श्री कहन लगे वो सिख फिर अगे हो के वधिया गल विच पल्ला पा के बड़ा निमरता दे नाल बेनती कीती सच्चे पातशाह किते तुहाडे बचन की निरादरी ना हो जाए। सच्चे पातशाह जी तुहाडी रसना तो निकलिया बोल बचन ये सत होना चाहिए है। जे तुहाडी कृपा होवे ते मेरी बच्ची सिख वास्ते हाजिर है। साध संगत बोलो श्री माफ करना अजकल मैं वेखदा नवा ही काम गुस्सा ना करे साध संगत आ साडे कई बार विआह कागजां 'च हुंदे ने ते कागजां 'च तलाक हो जांदे ने। साध संगत बोलो श्री ना मां नूं पता ते ना प्यो नूं पता विआह किथे होंदे। साध संगत सानू गुरमत दे दायरे दे विच लिआंदा है। गुरमत दे दायरे दे विच आ जाओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਆਇਆ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਰੇਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਓਏ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਖਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਠੱਗ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੰਝ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਢੇਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਢੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ।
की तोड़नी नहीं। आस लानी बाबे फरीद वाली, कांगा करंग ढोलिया सगला खाया मास, ये तो नैना मत शो फिर देखण की आस। दुख आ जावे सुख आ जावे, गुरु नानक दा दर कदी छड्डना नहीं। बस वाहिगुरू तू ही है, तू ही मेरे बख्शिश करनी है। ते महापुरखा कहना जे सुख चले गए ने ते दुख ही आ गए ने ते जाने दुख भी नहीं। साध संगत बोलो सच्ची बात। ते आओ उसे गुरु दे चरणों जुड़ बैठे हैं जी। की मिलेगा लोग सुखी तो लोग सहेले, नाम कर व्यापे मिले को जो कि मैं सारे पर अरदास गाए वो संत जना।
ਮ-